بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير سيداتي وسادتي. الكلمة الافتتاحية للدورة الثانية من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار البشرية جودة التعلمات مفتاح التنمية البشرية، يلقيها معالي وزير الداخلية السي عبد الوافي الفتيت. لكم الكلمة سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الوزراء، السادة السفراء، السادة الولاة العمال، السيدة والسادة رؤساء الجهات ورؤساء جمعيات ورؤساء مجالس الجامعات الترابية، السيدات والسادة ممثلي الهيئات الدولية، السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية، حضرات السيدات والسادة، بداية يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور فعاليات الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية. كما يسرني أن أجدد الترحيب بضيوفنا الأجانب الكرام في بلدهم الثاني المملكة المغربية، وأشكرهم على تحملهم عناء السفر للمشاركة في أشغال هذه التظاهرة، متمنيا لهم مقاما طيبا بين ظهراننا. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ القائمين على تنظيم هذه الدورة على اختياره الموفق لموضوعها المتمثل في شعار جودة التعلمات مفتاح التنمية البشرية. حضرات السيدات والسادة، إن الراهنية الملحة والمرجعية العلمية لاختيار هذا الموضوع تجد سندها من جهة في توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة في برنامجها الرابع الهادف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال التصدي المباشر وبطريقة استباقية لكافة المعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية. ومن جهة أخرى في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها بلادنا، ولا سيما فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين بهدف الاستجابة لمتطلبات الاهتمام بالجوانب اللامادية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأسمال البشري، والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يدعو إلى الحرص القويم على تفعيلها، باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لبلادنا. إن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى، والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية توالي بعض الأزمات ولا سيما الصحية منها. ولعل المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2020-2021 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة ومستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية لبلادنا الذي لم يتجاوز نسبة 50%. وتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى ضعف اجتساد المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك حسب النتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف
مراتب متأخرة مقارنة بنظرائه من الدول المشاركة، وهو ما يستدعي منا جميعا بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية من أجل توفير تعليم جيد منصف ومستدام لفائدة كافة التلاميذ المغاربة، ولا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية. حضرات السيدات والسادة، إن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تسائلنا جميعا، وتقتضي بإلائها الاهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهيئهم للاندماج بسهولة في الحياة العملية، والإسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا. وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده الواردة في خطاب العطش بتاريخ 29 يوليو 2018، حيث قال حفظه الله: فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: أولا، إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهرب المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. ثانيا، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل. انتهى منطوق الخطاب الملكي السامي. فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم منظومتنا التعليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الارتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لاستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم. كما دأبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالب والطالب التي تتمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة، علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الابتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري، بغية تقوية الكفاءات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من 4.5 ملايين طفل وطفل سنويا من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية 1,000,000 محفظة. وعلى الرغم من الانخراط القوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبذلها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للرفع من مستوى جودة التعلمات، فإن الواقع لا يزال يشهد عجزا ملموسا بهذا الخصوص
مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا. حضرات السيدات والسادة، إن تنظيم هذه التظاهرة يشكل بحق فرصة مواتية لكافة المشاركين، ولا سيما الفاعلين في ميدان تثمين الرأسمال البشري، من أجل دراسة وتحليل كافة الجوانب المتعلقة بإشكاليات التعلمات، وإيجاد سبل والآليات المبتكرة الكفيلة بالرفع من جودتها في ظل التحولات والمتغيرات العديدة التي يشهدها العالم في وقتنا الحاضر. وإنني على يقين من أن أشغال هذه المناظرة ستتوج بالقرار توصية علمية وعملية فعالة من شأن تفعيلها المساهمة في الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومتنا التعليمية وتمكينها من تكوين وإعداد أجيال قادرة على رفع التحديات التي ستواجه الأفراد والمجتمعات والدول. وإذ أجدد الإشادة بالاختيار الصائب لموضوع هذه المناظرة، فإني أؤكد عزم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الراسخ على جعلها موعدا سنويا وفضاء مواتيا لتشجيع النقاشات والحوارات الهادفة والبناء حول المواضيع الراهنة ذات الصلة بالتنمية البشرية، وتحفيز التفكير وتعميقه حول مختلف الإشكاليات المطروحة، وكذا ترسيخها كمحطة أساسية لتجديد وتعزيز الدينامية والتعاون القائمين بين مختلف الفاعلين والفرقاء المعنيين بالتنمية البشرية بصفة عامة والرأسمال البشري بصفة خاصة. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم ويكلل أشغالكم التوفيق والسداد. وفقنا الله لما فيه خير بلادنا تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بسنه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الوزير، شكرا على كلمتكم وعلى تقييمكم للتحديات التي يواجهها بلدنا من أجل النهوض بتعليم تطبعه الجودة والتميز. رسمتم خريطة الطريق، فلنتوكل على الله وتنطلق أشغالنا، والبداية بشريط قصير يلخص مدى التحديات والمبادرات التي تهم التنمية البشرية والتي ستشكل صلب المواضيع المبرمجة في نهارنا هذا. الشريط فيديو.
et messieurs, on a eu là l'ensemble des mots-clés qui caractérisent l'engagement pris pour un capital humain encore plus performant, encore plus engagé. Alors tout à l'heure, quelqu'un me disait, vous avez du beau monde. Je dis, nous avons aussi un très beau sujet, une très belle thématique. Je rappelle qu'il y a dans la salle plusieurs ministres, des représentants des commissions permanentes du Parlement et de la Chambre des conseillers, des présidents et directeurs des instances constitutionnelles, des walis, des gouverneurs venus de toutes les régions, des présidents de régions, des maires, des représentants d'élus, des ambassadeurs, représentants d'organismes internationaux et experts, des présidents d'universités, des présidents d'établissements publics en charge de la partie éducative, des représentants d'administration centrale, territoriale, la société civile, les représentants des médias et plusieurs autres participants. C'est pour dire que l'éducation est l'affaire de tous. Et l'INDH, depuis son lancement, Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, un engagement sur la précarité et l'exclusion sociale, et puis très rapidement, à partir du 19 septembre 2018, un engagement sur le capital humain de manière encore plus renforcée. Et nous voilà aujourd'hui à célébrer ou à organiser ces rencontres, ces deuxièmes assises. Je rappelle qu'elles avaient été organisées pratiquement le même jour, le 18 et 19 septembre de l'année 2019, et bien entendu, la pandémie est passée par là. Objectif, mobiliser les acteurs, explorer les pratiques et les méthodes, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, et donner de la visibilité aux activités qui sont aujourd'hui engagées par l'INDH pour l'amélioration justement et le renforcement du capital humain. La thématique choisie aujourd'hui n'est pas anodine, elle concerne l'amélioration et de la qualité des apprentissages. Je pense que c'est un élément fondamental. Toutes les interrogations liées à notre système éducatif, c'est non pas sur sa structure et son engagement, mais c'est sur la qualité du rendu. Et vous verrez que pendant toute la démarche de la journée d'aujourd'hui, il sera question d'échange, d'expérience, de partage. Il y a comme objectif principal la valorisation du capital humain et la structuration de toutes les démarches qui concernent la partie éducative. Alors, bien évidemment, l'organisation de la journée se déroulera de manière assez dynamique avec des keynote speakers qui vont venir nous apporter des contributions majeures par rapport à des expériences internationales. Et nous aurons 4 principaux panels. Le premier concerne l'élève parce qu'il est au cœur de la préoccupation et au cœur de l'engagement de tous. Le deuxième concernera l'enseignant parce qu'il est l'acteur en charge de la mobilisation, du transfert de connaissances et du partage. Bien entendu, le troisième panel concernera l'établissement scolaire, son environnement, direct et indirect, puisqu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont impliquées. Et on terminera, bien entendu, avec l'engagement des politiques publiques, avec ceux des ministères et des établissements qui sont en charge de la politique éducative au Maroc. Voilà, on terminera bien entendu avec une synthèse qui sera présentée par M. Loueli, en directeur général de l'INDH. Alors, pour démarrer cette rencontre, une ouverture sur une expérience très très originale, puisque Madame Rukmini Banerjee nous vient d'Inde. Elle a été très impliquée dans le changement et la transformation de l'éducation et du système éducatif dans son pays. Et on sait qu'elle est économiste de formation, elle est retournée en Inde en 1996 et depuis, dans le cadre de la fondation Pratham, elle y a apporté un changement majeur. Et cette expérience de Madame Rukmini est aujourd'hui très inspirante pour notre pays. Il y a un travail qui se fait et on va l'écouter, on va avoir son intervention sur l'expérience en Inde, sur ce qu'elle partage avec nous aujourd'hui et je voudrais qu'on l'accueille. Ms. Rukmini Banerjee, please join me. Dr. Rukmini Banerjee, the attendance is more than glad to hear your keynote and to understand more about your assessment, where schooling doesn't mean learning, and conviction that all countries can improve their education. So apprentissage au cœur de politique
Merci. Marhaba, namaste. It is a huge honor for us from India to be able to come here and share our experiences of what we have been trying. I don't know much about other countries, but I think that some of the experiences that we are having here, I think may have some relevance for other countries, especially yours. So my topic today is of course about children, and the organization that I work for is called Pratham, which means primary or priority. And so everything I say will be about young children, because we have most experience only with the children who are in primary school. And I will share with you for a few minutes what we have learned, and let's see if that is of use to you. So, let me start with the idea Avec déjà l'idée que d'abord, est-ce que nous avons tous les enfants à l'école? Est-ce que tous les enfants scolarisés? Nous sommes un grand pays, nous sommes 250 millions d'enfants. Et c'est un grand travail pour tout ce pays d'envoyer tous les enfants scolarisés. Donc, comme vous voyez, si nous regardons nos écoles primaires, le groupe d'âge de 6 à 14 ans, je dirais que maintenant, nous avons réussi à retenir plus de 90% de nos enfants à l'école. Donc voilà, on s'approche presque de 95%. Donc voilà, il nous reste 5% qui ont besoin d'être à l'école scolarisée. Même si nous avons eu de mauvaises expériences les dernières années à cause du Covid, nous montre également que les enfants sont très contents de revenir à l'école. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que il y a beaucoup de pays maintenant qui ont réussi à inscrire beaucoup d'enfants à l'école, mais on ne devrait pas sous-estimer tous les efforts qu'il a fallu fournir pour amener chaque enfant à l'école. Et donc pour nous, moi en Inde, ceci est un exemple des grands défis qui peuvent devenir des succès en fait. Et donc c'est le travail du gouvernement, des familles, des communautés, des gens, des citoyens. On travaille tous ensemble, donc on peut faire de grandes choses. Et donc voilà, ça c'est un rappel que nous avons tous fait de très grandes choses par le passé et que nous sommes prêts maintenant aux défis qui nous attendent. Donc voilà, quelle est la prochaine voilà, donc, en Inde, on dit que la scolarisation et l'apprentissage sont le même terme. Je ne sais pas si en arabe c'est le cas, donc quel est le mot utilisé pour éducation. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour nous, ce que nous disons, c'est que vous allez à l'école et vous faites les capola. Et les capola en Inde, ça veut dire apprendre à lire et écrire. Donc voilà la deuxième question. Donc nous avons maintenant ces enfants qui sont inscrits à l'école, mais est-ce qu'ils apprennent quelque chose? Et donc voilà quelques données de l'Inde. Et vous voyez que les deux lignes que vous voyez là en bleu, est-ce que vous pouvez lire une histoire simple? Donc voilà, donc classe au deuxième niveau, de classe et donc vous de pouvoir la lire dans votre langue d'origine. Et là, en vert, donc les arithmétiques et mathématiques pour nous en Inde à la fin de la deuxième année. Donc vous avez à peu près l'âge de temps, vous devrez être capable de faire 52 moins 18 par exemple. Voilà, une soustraction. Vous devrez être capable, donc vous comptez jusqu'à 500 pour rien, mais peut-être même aller au-delà. Mais vous voyez qu'ici, les chiffres que nous avons sont assez bas, ils sont en dessous de 30%, même avant le Covid. Et donc, je laisse le 2020 parce qu'on n'a pas de mesures à cette époque-là, mais en 2022, si nous regardons nos écoles, il est possible peut-être que le bleu et le vert vont être un peu plus bas, les codes plus bas qu'en 2018, parce que nous avons eu 2 années de Covid où les enfants à l'école ne pouvaient pas aller, n'avaient pas de possibilité d'apprentissage et qu'ils n'ont pas pu
pratiquement quelque chose. Donc voilà, c'est une grande question, c'est pour ça que j'ai un point d'interrogation. Et ceci ne veut pas dire que vous ne pouvez pas planifier à l'avance. Donc si nous regardons ça, idéalement, l'Assemblée nationale en Inde dit que d'ici la fin de la deuxième année, tous les enfants devraient avoir justement savoir lire et écrire et compter, donc au moins, c'est fondamental. Donc, ces colonnes vertes bleues devraient aller se rapprocher plus du sang et assez rapidement. Et pourquoi très rapidement? Parce que si vous n'avez pas ces fondements de base, vous ne pouvez pas construire des choses aussi. Nous avons notre politique d'éducation. Nous avons une note que j'étais en train de parler, quelqu'un parle, moi je dis, ben voilà, on va prendre ce point de dire à tout le monde que si vous n'avez pas ces connaissances d'ici que l'enfant, s'il n'apprend pas au primaire, donc notre politique va être un échec. Donc notre travail national, en tout cas, c'est d'essayer d'amener ces deux colonnes, les faire monter jusqu'à 100, en tout cas, aussi proche du 100 que possible. Et c'est très clair que si nous voulons avoir ce saut qualitatif, et bien, les affaires ne marcheront pas. Si ce mouvement étape doucement, ça ne marche pas. Nous voyons par le passé que ces chiffres, ces dernières 10 années, n'ont pas changé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'arrivons pas à arriver à monter quelque chose un peu plus haut? Et donc, je vais essayer de partager avec vous quelques éléments que nous avons fait. Donc, les enfants qui sont en première et deuxième année du primaire ont un background intéressant. En Inde, nos enfants, dans le première du primaire, n'ont jamais été exposés au préscolaire. Donc, la même chose pour les enfants qui sont en deuxième année du scolaire, ceux qui sont en troisième année ont eu une petite expérience avant le Covid. Mais donc, nous devons savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants, parce que nos programmes, nos méthodes d'enseignement, nos équipements, nos matériaux sont conçus pour des enfants qui ont eu quelques années avant d'arriver à la troisième année, donc ils n'ont pas été exposés à ça. Donc, c'est pas le cas. Donc, voilà, beaucoup d'efforts ont été fournis justement pour ces enfants de première et deuxième année du primaire. Et qu'est-ce que nous faisons des enfants qui sont déjà inscrits à l'école et qui n'avancent pas vraiment? Donc, avant d'en arriver là, je voudrais juste prendre un petit peu de temps avec vous pour voir qu'est-ce qu'on entend par lire. Évidemment, la plupart d'entre vous ne peuvent pas lire, mais ne vous en faites pas, nos parents non plus, certainement. Nos parents ne peuvent pas lire, mais vous voyez, par exemple, que les lettres, qu'il y a des lettres, il y a des mots simples, il y a un paragraphe, comme, voilà, donc, un paragraphe comme on ferait lire à un enfant de première classe du primaire. Et vous avez une histoire assez simple, écrite avec un vocabulaire très simple. Et ce que nous faisons quand nous faisons notre travail, c'est de voir à quel niveau est-ce que chaque enfant, donc on voit où est-ce que chaque enfant en est quand on regarde ce voyant comme ça, on va partir pour aller de l'avant. Donc si nous prenons ça et je réplique à tout à l'heure, où sont nos enfants? Je prends l'année 2018 parce que même avant le Covid, nous avions déjà des problèmes. Et pendant le Covid, ça empirait. Nous avons beaucoup de données. Je sais que le ministre a parlé de choses qui sont basées sur des preuves. Donc, si nous avons des preuves, nous pouvons faire progresser. Donc, pour comprendre la nature du problème, vous voyez ce que nous avons ici, un certain nombre de choses que je voudrais indiquer. Si vous regardez tous les niveaux scolaires, vous voyez beaucoup de variations à chaque niveau. Donc, vous voyez que les enfants sont au niveau de ces 3 années de scolarisation. Donc déjà à ce niveau, nous avons laissé derrière nous 70% de nos enfants sont déjà. Alors regardez un peu pour le pays. Que ceux qui sont dans les 25% qui vont avoir la possibilité d'aller au lycée, d'aller à l'université, d'aller vers l'enseignement supérieur et d'aller dans des endroits de productivité. Mais je pense que 8 ans déjà, c'est trop tôt pour lancer ce genre sur les carreaux. Mes
enfants évidemment sont assez grands et je pense encore qu'il y a encore un potentiel qu'on peut, grâce auquel on peut le faire lancer. Et donc il finit déjà à l'âge de 8 ans, c'est déjà c'est pas acceptable niveau mon pays, on laisse ces personnes sur le carreau. Disons c'est jeune que ça, nous devons concevoir un système pour pouvoir les aider. Donc tous les niveaux, vous voyez, sont assez bas, même le niveau 5, vous voyez que ces années qui ont été inscrites pendant 5 ans, seulement cela peut lire. Donc ça peut être après 5 ans et à moins de valeur. Donc voilà, pour chacun des écoles, il faudrait avoir un progrès assez qualitatif. Donc nos apprentissages sont très bas, mais il y a aussi beaucoup de variations à chaque niveau. Donc si j'étais un enseignant de la niveau 5, qu'est-ce que je vais enseigner dans mon pays? Je ne suis pas sûre de tout ce qu'il en est de votre pays, donc demain je vais visiter quelques autres écoles. Mais dans mon pays, un enseignant de 5e niveau devrait amener un livre, un texte, et pourrait commencer par chapitre numéro 1, et donc c'est livre scolaire. Donc ça veut dire que vous avez travaillé assez bien jusqu'au niveau 4, et donc à 5, on commence à utiliser un manuel qui conçu pour ça. Mais regardez, dans ce 50% des enfants qui sont de ce niveau, de numéro 5, peut-être sont un peu plus bas, mais au moins ils savent lire. Mais j'ai 6% et presque 12%, donc 18% de ces enfants qui ne savent pas lire encore. Et ces enfants sont exposés maintenant à des textes qui sont plus lents, plus compliqués, pour le 5e niveau. Donc ça peut continuer comme ça. Donc le point que je voulais souligner ici, c'est que donc, les niveaux de lecture sont assez bas, beaucoup de variations au niveau de toutes les classes, même avant la pandémie, la situation était très belle, mais maintenant, donc la pandémie a encore les choses sont empirées avec la pandémie. Et donc vous voyez que donc pensez à cet enseignant, qu'est-ce que cet enseignant va pouvoir enseigner. Donc par la force des choses, elle va travailler avec les enfants qui sont les meilleurs de la classe, qui sont assis au premier rang. Et ça, c'est les enfants. Et donc, on ne pense pas aux autres qui sont derrière. Et moi, je pense à ces enfants qui sont derrière, qui regardent par la fenêtre, qui attendent que ça sonne, qui vont aller jouer. Et peut-être demain, après-demain, ne reviendront pas à l'école parce que ce qui se passe en classe, non, c'est pas pour eux, c'est pour ceux qui sont assis au premier rang. Je ne veux pas parler de cette classe, de cet amphithéâtre, évidemment. Et donc, nous avons 2 tâches importantes. Je le dis pour l'Inde, mais je pense que c'est vrai n'importe où. Donc, la tâche la plus importante pour les enseignants, c'est comment avoir des fondations pour les enfants qui viennent au premier classe, premier niveau, deuxième niveau, et comment nous allons aider ceux qui ont besoin de rattrapage. Et donc, comment faire ce rattrapage, leur apprendre à lire, et à comprendre ce qu'ils lisent, apprendre à s'exprimer et à faire des préparations simples et aller évidemment au-delà de ça. Parce que ce que nous exige, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. Mais si vous n'avez pas les premières étapes, les premiers stades qui sont faits correctement, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous baser là-dessus pour essayer d'aller de l'avant. Si tous nos enfants ne sont pas de ce côté, s'ils ne sont pas capables de lire, et donc nos efforts sont perdus parce que c'est très difficile d'enseigner quand vous savez que plus que la moitié de la classe ne comprend pas ce que vous dites. Donc ça, si je devais résumer les défis pour mon pays, ça c'est les défis majeurs que nous sommes confrontés. Je vous donne quelques exemples parce qu'il est très important de voir des choses que nous avons essayé de voir s'ils ont réussi ou pas. Donc, je prends un état de l'Inde qu'on appelle Karnataka, et vous voyez le pourcentage des enfants qui peuvent lire une histoire. Donc, 2014, 2016, 2018, donc faible, classe 3 du primaire, déjà 60% des enfants sont déjà assis sur le carreau, donc nous avons un état où il y a beaucoup d'industrie, donc il y a beaucoup, donc il y a 20% qui vont aller de l'avant, qui vont aller très loin, 80% qui sont restés sur le carreau. Et donc après, évidemment, vous voyez une chute après, au moins de la moitié après la pandémie.
Donc, le gouvernement de cet État, pendant tout le temps où les écoles étaient fermées, et nous étions fermés pendant 2 ans, ils étaient en train de planifier ce qu'il fallait faire dès qu'on réouvrirait les écoles. Et dans votre vidéo, j'ai aimé la façon dont les portes se sont ouvertes et tous les enfants sont précipités pour entrer. Parce que je pense que c'est un moment très important que cela. Parce que les enfants étaient privés de l'école, et ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup d'envie de faire quelque chose pour les enfants maintenant qu'ils sont de retour à l'école. Donc le gouvernement il y avait un programme qui était prêt à être mis en œuvre. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Mais avant de faire ceci, je voudrais juste retourner en arrière. Donc, si vous regardez cette diapo, regardez une ou deux autres choses. Mon copain Fred, la deuxième session, il va expliquer comment nous avons changé la situation. Mais si vous regardez en Inde, comme c'est le cas dans d'autres pays, probablement, nos systèmes scolaires sont basés sur l'âge et le niveau scolaire. Donc, si vous êtes 8, vous avez au 3e niveau, donc voilà. Donc, c'est selon l'âge. Donc, chaque rang, donc voilà, comme par rangée, comme ça, comme dans cette salle. Vous voyez que dans chaque rangée, vous avez beaucoup de variations. Donc c'est un défi pour les enfants pour aller jusqu'à 100 dont je vous ai parlé. Et donc, nous avons un programme qui existait auparavant, qui disait quelles étaient les attentes à chaque niveau. Dans notre système scolaire, les enseignants commencent par faire le programme qui est conçu pour le niveau des enfants. Et c'est ça le problème, parce que le programme scolaire sont souvent ambitieux. Ah bon, il y a un très très bon papier écrit par un économiste qui parle des conséquences négatives des programmes scolaires qui sont trop ambitieux. Et donc ça, c'est un exemple qui illustre ça. Et c'est comme ça que notre système est structuré. Est-ce que c'est le cas parce que c'est le Covid ou parce qu'on avait d'autres priorités nationales? Nous avons maintenant beaucoup de ressources qui ne viennent pas dans le système d'éducation, mais nous avons encore un problème de développement humain. Qu'est-ce que nous devons faire? Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici de prendre des décisions. Comment vous allez en sorte changer le système pour utiliser les ressources humaines que vous avez pour avoir une situation différente? Donc la chose la plus basique que nous avons fait pour le niveau 3 et au-delà, c'est enseigner au niveau approprié. Et donc voilà, ce qui veut dire, c'est qu'on essaye de ne plus utiliser ce système de colonnes que nous avons là. Quand nous prenons des enfants que nous pouvons lire les lettres ou les mots, si on les met ensemble, eh ben, il y en a beaucoup dans ces colonnes. Si on prend des enfants qui peuvent lire les mots mais pas les phrases, donc sur ces 3 niveaux encore, on va en trouver beaucoup. Et donc, les enseignants qui enseignent à ces 3 niveaux, de travailler sur un seul niveau. Mais si maintenant nous avons mis tout ça ensemble, nous prenons des enseignants qui enseignent par niveau, on voit qu'il y a énormément de progrès qui vont être accomplis en peu de temps. Sans grande surprise, dans nos maisons, c'est comme ça que nous apprenons les enfants. Si vous avez un enfant, une fille ou un enfant, un garçon qui a des problèmes, vous allez oublier le programme et vous allez vous focaliser sur l'enfant et voir quel est le problème. Et c'est de là que vous allez votre point de départ. Si je peux le faire avec mes bons enfants, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire avec tous les enfants de mon pays? Et donc voilà, je vais vous montrer ce que le gouvernement fait dans cet État. Donc c'est un État nous avons 45 000 écoles dans cet État, donc les données sur toutes les écoles. Nous avons près d'1 million d'enfants. Et donc ils ont commencé dès que les écoles ont réouvert en janvier. Et ils avaient 60 jours. Il y a eu quelques petits problèmes à cause du Covid. On ne pouvait pas garder les écoles ouvertes en été parce que l'été était très chaud. Et donc ils ont eu 60 à 70 jours d'enseignement, 1 heure pour la lecture, 1 heure pour les mathématiques. Et même si vous êtes au fond de la classe, vous ne pouvez pas avoir les chiffres. Vous allez voir comment la colonne verte s'est agrandie. Et donc 60% à la base, on est passé de 60 à plus de 75% en une période très courte. Donc une année normale
Le niveau est assez faible, mais si on oublie les programmes, ne serait-ce que pour 2 heures par jour, et mettre les enfants ensemble par niveau, et essayer de les aider justement avec l'assistance des enseignants, on peut avoir beaucoup de progrès qui vont être faits en peu de temps. Et ça, c'est l'exemple comment un État assez grand en Inde a pu faire ça. Donc, les opportunités dont nous disposons aujourd'hui, il y a une reconnaissance que nous avons un défi avec l'apprentissage et que nous sommes prêts à travailler là-dessus. Et il y a des parents pendant le Covid à travailler avec leurs enfants. Et donc, nous avons maintenant beaucoup de nouvelles idées parce que nous devons faire un saut énorme. Et je pense que ce genre peut vraiment changer le destin, pas seulement des enfants individuellement, mais évidemment de tout le pays. Et donc, tous ces enfants qui sont au fond de la classe, qui devant la classe, qui regardent par la fenêtre parce qu'ils pensaient que l'enseignement n'était pas pour eux, vont justement faire partie de cette colonne verte et que nous devons avoir, à partir de ce niveau-là, faire accomplir un progrès énorme. Et nous pouvons arriver à une position, en tout cas en Inde, c'est nos sentiers prédominantes, nous serons dans une position qui est meilleure qu'avant le Covid. Donc je pense que c'est un moment assez précieux, à mon avis, que nous devons utiliser de la meilleure manière qui soit. Donc nous avons besoin de quelques enfants dans cette classe. Je suis beaucoup de films et je voudrais montrer un petit clip. Mais je voudrais prendre cette occasion pour vous dire que pendant le Covid, quand les écoles étaient fermées, nous avons fait appel à jeunes dans notre pays qui étaient au secondaire et à l'université. On ne pouvait pas prendre beaucoup d'enfants ensemble, mais nous avons fait appel aux jeunes pour leur dire dans vos quartiers, est-ce qu'on peut travailler avec les enfants, peut-être des groupes de 10 à 12 enfants, est-ce qu'on peut travailler justement sur ces compétences de base. Et nous avons eu énormément de jeunes personnes qui étaient enthousiastes pour aider et pour essayer de faire avancer les enfants lentement avec très très peu de ressources externes. Donc nous avons un système scolaire, nous avons le gouvernement, nous avons des experts, nous avons également des gens ordinaires de partout qui, si on leur demande justement de participer, de fournir un effort pour aider au système éducatif, ils viendront en grand nombre. Notre système s'appelle enseigner au bon niveau. Donc voilà, on a appelé ce programme. Et dans notre langue, on a appelé Kamal. Kamal veut dire dans langue indienne magique, quelque chose d'étonnant. Parce que ce que nous avons besoin, nous devons faire Kamal de forme magique, nous devons étonner nos enfants pour leur montrer qu'il ne faut pas les laisser au fond de la classe, ils peuvent aller de l'avant. Quand vous voyez des progrès qui sont accomplis par les enfants, c'est comme quand vous avez un enfant à la maison, un bébé à la maison qui commence à marcher et que ça cause vraiment de bonheur à la maison. Tout le monde veut montrer que on a un bébé qui marche. Donc, quand les enfants apprennent à faire de la bicyclette, évidemment, c'est une occasion de célébration également. Et donc, pour l'apprentissage, nous avons besoin de cette magie, de faire opérer cette magie et que tout le monde doit avoir la satisfaction d'avoir participé à cette magie et d'avoir changé la vie de nos enfants à travers le pays. Je vais m'arrêter ici, il y a une vidéo. C'est pas une très très bonne vidéo, c'est moi-même qui l'ai filmée avec mon téléphone. Mais je pense que ça va refléter certains aspects de cette magie que doit opérer à travers le monde. Je vais laisser regarder ça et je vous remercie de votre attention. Nous disons shukriya.
You have said teaching at the right level. You have said also Kamal. Bon niveau. Et vous avez Kamal, qui veut dire aussi perfection. Let's talk of the beauty. So, just to finish, one question. What is the key factor to activate? Quel est le facteur clé que vous avez activé pour faire participer les citoyens, pour les impliquer dans le système éducatif? Je pense que nous devons comprendre le problème. Quand on comprend le problème, évidemment, les solutions se présentent. Vous allez trouver des solutions de deuxième. C'est que nous, il faut faire confiance. En tant que civilisation, nous avons réglé pas mal de problèmes. Et donc ça, c'est un petit problème. Et donc, ensemble, nous pouvons le résoudre. Donc vous allez visiter certaines écoles, que les écoles en Europe. Je ne serais pas étonné que vous trouverez qu'il y a des enfants qui parlent parce qu'ils ont été tellement inspirés par les films indiens. Et nous sommes très très appelés de vous avoir parmi nous. Nous savons que l'exemple de l'Inde est très important. Et nous savons évidemment que nous voudrons vous demander que l'année prochaine, on devrait prendre un film comme celui qu'on va projeter sur le Maroc et qu'on... Thank you so much for your great experience. It was amazing. Très très belle présentation qui était. So on va avoir un moment de pause dans quelques minutes. Merci beaucoup pour votre présence à tous. On se retrouve dans une vingtaine de minutes avec comme objectif de nous attaquer au premier axe qui est le panel 1, l'élève. Donc tous ceux qui sont intéressés par cela devront être présents.